자, 열매님. 네. 예. 자, 그러면 My True Reality. 네, 나의 참 존재 거기서부터죠. 그러면 소제목부터 할까요? Flesh, 네. Consciousness, and the Foundation. 육체, 의식, 그리고 기초, 근본자리. 근본자리. 자, a human being is the result of three things. The eternal foundation combined together with the flesh and the consciousness. 인간은 육체와 결합된 영원한 기초, 의식의 세 가지 결과입니다. These three work together harmoniously. 이 세 가지가 조화롭게 함께 작동합니다. The state before thoughts arise, the act of giving rise to thoughts, and the body are all working together as one. 생각이 일어나기 전의 상태, 생각을 일으키는 행위, 그리고 몸은 모두 하나로 작용합니다. This is called functioning as one mind. 이것을 한마음으로 작용함이라고 합니다. The essence of chewing gong is in the working together of our eternal foundation, consciousness, and the flesh. 주인공의 본질은 우리의 영원한 기반과 근본자리와 의식과 육체가 함께 일하는 데 있습니다. These three share all things together, help each other, and live as one. 이 세 사람은 모든 것을 함께 나누고 서로 돕고 하나가 되어 살아갑니다. This 주인공 is endowed with the ability to send out and bringing in everything. 이 주인공은 모든 것을 내보내고 가져오는 능력을 지녔습니다. The visible self is a physiological tool of the invisible self. 보이는 자아는 보이지 않는 자아의 생리학적 도구입니다. 주인공 is formless and intangible, but it is the essence that moves us. 주인공은 형태가 없고 무형이지만 우리를 움직이는 intangible은 만질 수 없고, 만질 수 없고, 네네. 형태가 없고 만질 수 없지만 우리를 움직이는 본질입니다. 네. At the point where our eternal foundation, the perceptions that give rise to thought, and the body all intersect, these three function together and manifest into the world. 우리의 영원한 근본자리, 생각을 일으키는 지각, 그리고 몸이 모두 교차하는 지점에서 이 세 가지가 함께 작용하여 세상에 나타납니다. As these three function together harmoniously, they manifest as a wise guide, as my teacher. 이 세 가지가 조화롭게 함께 기능함에 따라 그들은 현명한 안내자, 나의 스승으로 나툽니다. 네, 거기까지예요. 근데 여기서부터 하긴 지난번에 안 한 것 같긴 하네. 내가 굉장히 낯설게 느껴지는데, 네. 이게 이제 간단하게 한번 정리를 하자면 몸과 의식 그리고 근본자리라고 하는 이 삼각 원형의 관계죠. 그러니까 이 세 가지니까 삼각이 하나의 변을 이루는데 그것이 전체로 이렇게 원으로 돌아가는 그런 것이고, 이 삼각 원형의 본질은 바로 또 주인공이죠. 이 주인공은 아까 그 소제목이 또 소제목으로 달려 있는 주인공은 보이지도 않고 만질 수도 없고, 그리고 움직이는 우리의 본질. 이게 소제목이라고 내가 말했나요? 여기 본문에 그렇게 돼 있죠. 네. 보이지도 않고 만질 수도 없고, 그리고 끊임없이 움직이는 우리 자신들의 본질이다라는 거고요. 그리고 이제
이 세 가지가 조화롭게, 그러니까 아까 말한 이 세 가지 flesh, 몸과 육체죠. 육신, 그다음에 consciousness, 의식, and the foundation, 그리고 근본자리, 이 세 가지가 조화롭게 상호 작용을 하는 것인데, 이 세 가지의 상호 작용을 인도하는 인도자가 바로 우리의 어 그러니까 지혜로운 인도자요, 우리의 스승이다. 이렇게 끝났죠. 예, 거기 그 부분. 이거 확실히 내가 지난번에 안 한 것 같네. 근데 했다고 착각을 한 것 같아요. 그래서 버벅거리고 있는데 네네. 대체로 그런 식으로 지금 일단 해석은 됩니다. 네. 음. 예. 뭐 혹시 에, 질문할 거 있거나 이해 안 가는 부분이 있나요? 거기? 있을 수 아니요. 있겠으나. 있을 수 있겠으나 좀 눌렀다가 네. 그다음 거 하고 전체적으로 우리가 한번 네. 얘기해 보죠. 네, 두 번째 들어갑시다. The physical body and the four elements. 육체와 사원소? 네, 4대 원소. 4대 원소 알죠? 열매님? 저기 물, 불, 바람, 흙. 예, 예. 좋아요. 예. Our body is only a temporary combination. 우리 몸은 일시적인 조합일 뿐입니다. Earth, water, fire, and air gather together and form our body. 지수 화풍이 모여서 우리 몸을 이룹니다. They gather according to karmic affinity, and later they scatter according to karmic affinity. 인연에 따라 모이고 인연에 따라 흩어집니다. Thus, time after time, you've experienced birth and death. 따라서 시간이 지남에 따라 여러분은 출생과 죽음을 경험했습니다. 경험해 왔죠. 그죠? Anything subject to birth and death cannot be called true reality. 태어남과 죽음에 종속된 어떤 것도 진정한 실제라고 부를 수 없습니다. 네, 실체, 그쵸, 실제. If it is not true reality, the changeless essence, which is never born and never disappears, then it is merely an illusion. 그것이 참된 실체, 즉 태어나지 않고 사라지지 않는 불변의 본질이 아니라면 그것은 허상일 뿐입니다. The physical body has often been called an illusion because it too is a temporary combination. 육체도 종종 일시적인 결합이기 때문에 흔히 환상이라고 불립니다. 그렇죠. 네, 환상이라고 불리죠. 다음, as clouds gather together, dissolve, and gather again to form different clouds, a human body will one day disappear and return to its elements. 구름이 모이고 녹고 다시 모여 다른 구름을 형성하듯이 인간의 몸도 언젠가는 사라지고 원래대로 돌아갑니다. 그 4대 원소로 돌아갑니다죠. The elements. Four 아, elements를 말해요. The element, its elements가. Then, according to the circumstances, the four elements will gather again and take another form. 그런 다음 상황에 따라 4대 원소가 다시 모여 다른 형태를 취합니다. However, do not let the idea that your body will scatter into the four elements make you feel that everything is pointless. 하지만 여러분의 몸이 사원소로 흩어질 것이라는 생각으로 모든 것이 무의미하다고 느끼지 마세요.
Instead, you should understand the principle that everything scatters and then gathers together again. 대신에 모든 것이 흩어졌다가 다시 모이는 원리를 이해해야 합니다. Practitioners of the Buddha Dharma don't see our existence as futile because they realize that the very impermanence of the world enables them to awaken to the truth. 불법 수행자들은 우리의 존재를 헛된 것으로 보지 않습니다. 왜냐하면 그들은 세상의 무상함 때문에 진리를 깨달을 수 있다는 것을 알기 때문입니다. If living beings are only a temporary combination, then where is true self, 주인공? 중생이 일시적인 결합에 불과하다면 진아, 주인공은 어디에 있는 거죠? Does it exist apart from this temporary combination? 이 임시 조합과 별개로 존재합니까? No, it does not. 아니, 그렇지 않아요. 주인공 does not exist separately from what is called the false self. 주인공은 거짓 자아라고 하는 것과 별개로 존재하지 않아요. Then, where is your true self? 그렇다면 여러분의 진아는 어디에 있습니까? In the arms, in the legs, in the heart, in the brain? 팔에, 다리에, 마음에, 뇌에? It does not exist in any of those places. 그러한 장소들에는 존재하지 않습니다. You cannot find anything that you could call true self by observing the body, but nonetheless, it exists within you. 육체를 관찰하면 진화라고 부를 수 있는 어떤 것도 찾을 수 없지만 그럼에도 불구하고 그것은 여러분 안에 존재합니다. 주인공, your true self, is the basis of the false self. 주인공은 여러분의 진아는 거짓 자아의 기초입니다. Your true self forms your physical body and interacts with the Buddha realm. 여러분의 진아는 여러분의 육체를 형성하고 부처계와 상호작용합니다. 부처계라고 하면 되나요? 불계라고 해도 되고 부처계도 괜찮아요. 예. 상호작용합니다. 부타가 사는 그 영역을 말하니까 불계라고 하면 돼요. 네. In all of this, the workings of your inherent nature, 주인공, are the manifestation of truth itself. 이 모든 것에서 여러분의 내면의 본질, 주인공이 작용하는 것이 바로 진리의 나툼입니다. 네, 어렵지만 잘했어요. It is so mysterious and profound. 너무나 신비롭고 심오하지요. There has to be a physical body in order to know the Buddha Dharma. 불법을 알기 위해서는 육체가 있어야 합니다. You need to know that throwing away your body is not the way to know the Buddha Dharma. 몸을 버리는 것이 불법을 아는 길이 아님을 알아야 합니다. To think that the flesh is worthless and must be thrown away because it is only a temporary combination is an extremely misguided idea. 육체는 일시적인 결합에 불과하기 때문에 무가치하고
버려야 한다고 생각하는 것은 지극히 잘못된 생각입니다. Without the body, you cannot develop, cannot broaden your wisdom, and cannot become a Buddha. 몸이 없으면 발달할 수 없고 지혜를 넓힐 수 없으며 부처가 될 수도 없습니다. Because the Son exists, you can know that the Father also exists. Because the servant exists, you realize that the Master must also exist. 아들이 존재하기 때문에 아버지도 존재한다는 것을 알 수 있습니다. 하인이 존재하기 때문에 주인도 존재한다는 것을 깨닫습니다. By understanding visible phenomena, you can come to understand the invisible essence, the non-material material foundation that gives rise to and animates all visible phenomena, and which always works together as one with all things. 눈에 보이는 현상을 이해함으로써 눈에 보이는 모든 현상을 일으키고 생기를 불어넣으며 항상 만물과 일체가 되는 비물질적 토대인 보이지 않는 본질을 이해할 수 있습니다. 네. Because the tree exists, you can know the root. Because the fruit exists, you can know the seed. 나무가 존재하기 때문에 뿌리를 알 수 있습니다. 열매가 있기 때문에 씨앗을 알 수 있습니다. Likewise, even though the body is only a temporary karmic combination of the four elements, through it you can know the fundamental place, 한마음 주인공, which is the source of all life and all phenomena. 이처럼 육신은 비록 4대 원소의 일시적인 업력의 결합에 불과하지만 육신을 통하여 모든 생명과 만물의 근원인 한마음 주인공의 근원을 알 수 있습니다. 그렇죠. 근본자리를 알 수 있습니다. 네, 거기까지 두 번째 이제 소 제목 하에 그 두 번째 소 제목은 이제 육신과 4대 요소였죠. 물, 불, 풍, 뭐지? 갑자기 생각이 안 나네. 흑이죠. 지수화풍. 그래서 이 육체는 어떻게 뭉쳐졌느냐? 결국 인연에 따라서 뭉쳐졌다. 또 인연에 따라서 흩어져요. 그래서 또 다른 인연에 따라서, 왜냐하면 이제 그 육체를 가지고 살았던 때 그 맺었던 그런 인연들 계속 이어지겠죠. 이렇게 이어오는 그 임시적인 환상과 같은 것이다. 실체가 아니다라는 거죠. 육체는. 네, 그렇지만 우리 불법을 수행하는 자들은 우리들은 육체를 쓸데없다, futile, 쓸모없다라고 하지 말아라. 바로 이 유한하고 쓸모없는 것처럼 보이는, 그리고 사실로 굉장히 금방 끝나는 이 몸이, 마음이 아닌 이 몸이 그 마음의 진리를 깨닫게 해주는 그 통로다라는 거죠. 그러니까 말하자면 그 다리이다라는 그런 의미이기도 해요. 왜냐하면 이 임시적인 환상 같은 가짜 이 몸 안에 진짜 내가 있기 때문이다 라는 거죠. 가아와 진아, 가아 안에 진아가 있다 이거죠. 가짜 나의 바로 기초가 되는 토대가 되는 것이 그러니까 진짜 나의 그 토대가 되는, 그러니까 토대라는 말을 들으니까 좀 헷갈리는데 아까 얘기했던 대로 가짜 나의 이 안에 진짜 나의 기초가 도사리고 있다는 얘기죠. 거기에 씨앗을 내리고 있다, 뿌리를 내리고 있다 이런 얘기죠. 표현을 뒤에도 이제 그 씨앗이란 seed나 root 같은 게 나오는데 그런 얘기입니다. 그래서 이제 그 다음으로 넘어가면 그러니까 사실상
따지고 보면 진짜 자기가 가짜 자기를 만들어 놓는다라는 표현을 해요. 만들어서. 그러니까 그 진짜 자기가 가짜 자기를 만들어서 놓고 그 중생계와 부처계, 그러니까 아까 불계라고 했죠. 그게 그 중성계와 부처계를 상호작용하게 한다라는 거죠. 그게. 그래서 몸을, 육신을 우습게 여기거나 내버려야 될 거라고 보지 마라. 그렇죠? 왜냐하면 그 육체, 몸이 없이 불법을 알 수가 없다. 몸이 없이 또 부처가 될 수도 없다. 그래서 그 다른 표현을 하면 몸은 아들이라면 그 한마음 주인공 자리는 아버지죠. 그리고 만약에 몸이 하인이라면 서번트라면 한마음 주인공은 주인이다. 이런 얘기, 그런 그걸 하죠. 표현을. 그래서 제 생각이 났는데 이 대행 선사가 무덤 공동묘지나 이런 데서 많이 이렇게 잠을 자고 거기서 이제 있을 때 그 무덤이 두 개가 있는데 하나는 크고 하나는 작다. 그게 무슨 연고인가라는 그 내면의 질문이 있었대요. 무덤이 둘인데 그래서 이제 그거를 가지고 맨날 며칠을 그 관하다가 얻은 결론은 큰 무덤은 아버지요, 작은 무덤은 아들이요, 아들이니 아들이 아버지한테 가면은 하나가 되고 아버지가 아들한테 오면 또 하나가 된다. 뭐 이런 그 내면의 답을 찾고 맨날 며칠 동안 굳었던 몸을 이렇게 일으켰다라고 하는 그런 버벅 기억이 나네요. 거기서 그 아버지와 아들, 주인과 하인 뭐 이런 표현을 했어요. 그리고 이제 아까도 얘기했지만 나무로 따지면은 뿌리이죠. 잎과 가지와 줄기를 있게 하는 뿌리이죠. 그래서 이 소제목하의 이제 마지막 부분을 보면 몸은 비록 임시로 인연 또는 업연 등에 의해서 결합되어 있는 가결합이지만, 그러니까 진짜가 아니지만 이것 없이는 근본 자리인 그 한마음 주인공을 알 재간이 없다. 그러니까 둘 아니다. 라는 이야기. 뒤에 또 이제 그 둘 아닌 둘이는 non-duality라고 하는 제목에서 또 상세히 나와요. 거기까지 일단 했습니다. 다음에 My True Nature인가요? My True 네. Nature? 네. 혹시 거기까지 궁금한 부분이나 부족한 부분이 있나요? 아니면 다 끝나고 할까요? 네, 네, 다 끝나고? 네, 오케이. 네. 자, My True Nature, 나의 본성 또는 진짜 본질 같은 거죠. 본성. Where did we come from? 우리는 어디에서 왔습니까? We came from 주인공, our true self. So we have to find our true self. 우리는 주인공에서 왔으니 참 나를 찾아야 합니다. As we have evolved through life after life, true self has always been with us. 우리가 생을 거듭하면서 진화해 왔기 때문에 진아는 항상 우리와 함께 했습니다. However, we won't know this unless we try to find it. 하지만 우리는 이것을 찾으려고 노력하지 않는 한 이것을 알 수 없습니다. Realize that everything comes from true self. 모든 것이 참 진화에서 나온다는 것을 깨달으십시오. The physical body is like the leaves or the branches that come from the root, the true self. 실다이니? 육체는 뿌리로부터 그 진화로부터 나온 것입니다. 나온 것과 나온? 같습니다. 아니, 나온 이파리와
가지와 같습니다. 죠. 예, 이파리와 뿌리. 가지. 아, 예. 그죠? 이파리와 그쵸? 가지와 같습니다. How could you forget about the root and call the branches and leaves me? 어떻게 뿌리를 잊고 가지와 잎사귀를 나라고 부를 수 있습니까? Know the root. 뿌리를 알아야죠. It is said that being born is the combination of your father's bones and your mother's flesh, together with your life and mind, which have passed through millions of kalpas. 태어난다는 것은 아버지의 뼈와 어머니의 살이 합쳐져서 100억 겁을 지나온 생명과 마음이 합쳐진 것이라고 합니다. When I, the unenlightened illusion of self, is completely forgotten, there is something eternal. 깨닫지 못한 자아의 허상인 나가 완전히 잊혀질 때 거기에 영원한 것이 있습니다. It is 주인공, the eternal self that was never born and will never die. 태어나지도 않고 죽지도 않는 영원한 자아가 주인공입니다. It is the self that is never stained and which transcends all suffering. 그것은 결코 더럽혀지지 않고 모든 고통을 초월하는 자아입니다. It is the self that is precious and blissful beyond comparison, that is never born or disappears, that never increases or decreases, and is never dirty or clean. 그것은 비할 데 없이 귀하고 행복한, 태어나지도 않고 사라지지도 않는, 늘지도 줄지도 않는, 더럽지도 깨끗하지도 않는 자기 자신입니다. But ordinary people are not able to meet this eternal self because they can't escape from the prison of their own concepts. 그러나 평범한 사람들은 자신의 관념의 감옥에서 벗어나지 못하기 때문에 이 영원한 자아를 만날 수 없습니다. The eternal self cannot be described by words, and it cannot be revealed through discussion. 영원한 자아는 말로 표현할 수 없고 토론을 통해서도 드러날 수 없습니다. Trying to know it conceptually is like trying to know the world while trapped inside the barrel. 그것을 개념적으로 알려고 하는 것은 통 안에 갇힌 채 세상을 알려고 하는 것과 마찬가지이므로 마찬가지입니다로 끊겨요, 거기는. 그런가요? 네. trying을 네. 아까 그러니까 마찬가지인 거죠. 그러니까 그거를 개념적으로 알려고 한다는 것은 통 속에 이렇게 trapped inside 갇힌 채 세상을 알려고 하는 것과 같습니다. 네. 그렇죠? 개념적으로 알려고 하는 건 알 수가 없다라는 거예요. 근데 통 안에 갇혔고 세상을 알려고 하는 거와 같다라는 거는. 네. 네. 마지막 문단. From a very long time ago, people raised upside down, dreamlike thoughts. 아주 오래전부터 사람들은 거꾸로 꿈 같은 생각을 했습니다. These became a darkness that obscured 한마음, which is inherently bright and clear. 이들은 본래 밝고 맑은 한마음을 가리는 어둠이 되었습니다. It is like the bright sun and clear sky being hidden by clouds. 그것은 밝은 태양과
맑은 하늘이 구름에 가려지는 것과 같습니다. The sun and the sky have been hidden by darkness for so long that people forgot they ever existed. 태양과 하늘은 너무 오랫동안 어둠에 가려져서 사람들이 그 존재를 잊었습니다. What unenlightened people must do is to return to their true nature, which is inherently Buddha, the sun and the sky. 깨닫지 못한 사람들이 해야 할 일은 본래 부처, 태양, 하늘인 본성으로 돌아가는 것입니다. 그렇죠? 본래 부처가 곧 동격이에요. 태양과 하늘인 그 본래 부처로 돌아가야 되는 거죠. Even your present thoughts and body are just one spot of gray cloud that has arisen from inherent self. 현재의 생각과 몸도 마찬가지로 내재된 자아에서 생겨난 회색 구름의 한 점에 불과합니다. 그렇죠. 한 점 회색 구름에 불과합니다죠. 네. There is no substance to the eye that people have thought of as themselves. 사람들이 자신이라고 생각했던 나에는 실체가 없습니다. However, it is said that I has no substance, not because such reality does not exist, but because what is called I always changes from moment to moment. 하지만 그 나가 실체가 없다고 하는 것은 그러한 실체가 존재하지 않기 때문이 아니라 나라는 것이 항상 시시각각 변하기 때문입니다. 그렇죠. 없어서가 아니라 계속 변화하기 때문에 끄집어낼 수 없어서 없다라고 말할 수밖에 없다라는 거죠. 이 얘기가 이제 색즉시공요 공즉시색이요하고 또 연결되는 부분인데요. 여기까지 일단 하는 거죠, 오늘. 네. 그다음에 마지막 세 번째 그 나의 진짜 본성, 본질 이 부분을 한번 정리를 해보자면 우리는 사실 굉장히 반복되고 또 반복돼요. 그러니까 그런 우리가 매일 아침, 점심, 저녁 먹고 또 간식 챙겨 먹듯이 계속 먹는 거죠, 우리는. 그래야만 유지가 되는 거니까. 우리는 모두 주인공에서 나왔다. 그런데 우리가 그 주인공에서 다 나왔는데 그 주인공을 찾으려고 하는 노력을 하지 않는 한은 알 수가 없다. 찾아낼 수가 없다. 그러니까 말하자면 그 찾을 마음이 없는 사람에게는 없는 거나 마찬가지다라는 거죠. 그래서 사실상 우리를 많은 그 경우에 문학적으로 볼 때 생명체, 특히 사람을 나무로 많이 비유를 하잖아요. 나무. 그래서 우리가 나무라고 한다면 우리가 그 뿌리로 인해서 사실은 살아가는 거잖아요. 나무가. 그렇기 때문에 우리는 그 주인공으로 인해서 진짜 그 본성으로 인해서 살아가는 거다. 라고 하는데 사람들은 그거를 잊거나 아니면은 모른 채 하거나 아예 모르기도 하죠. 그런 얘기예요. 그래서 이 억겁을 거쳐온 millions of kalpas라는 표현을 했는데 억겁을 거쳐온 주인공. 이 주인공은 더럽지도 깨끗지도 않고 늘지도 줄지도 않고 그렇죠? 태어나지도 사라지지도 않는다. 이 얘기는 반복되고 있는데 이러한 사실을 그거를 잊고 있거나 모른 채 하거나 이런 사람 보통 사람들에게 ordinary people 경우에는 이해하지 못하는 경우가 아직 많다. 그렇죠. 그리고 이제 이 주인공을 어디에 있느냐 아까도 뭐 팔에 있느냐 다리에 있느냐 뭐 어디 마음에 가슴에 있느냐 심장에 있느냐 뇌에 있느냐 막 이렇게 따지는데 그거를 표현할 수가 없다. 내 안에 있다고 물론 하죠. 그렇지만 안에 있는 것도 맞지만 이 안과 바깥이 둘아니게도 작용하기 때문에
안에만 있다고도 볼 수도 없죠. 그래서 논리적으로, 합리적으로 설명이 참 안 돼요. 이게 바로 그 true reality, true nature에 대한 그 고민이죠. 이거를 그러니까 사람들에게 이해시키는 데 있어서 이런 문제가 좀 있는데, 그래서 이제 이게 논리적으로 설명이 안 돼서 보통 이 고승들은 왜 사명대사가 알죠? 그 새를 잡아가지고 와서 스승인 서산대사 앞에서 스승님, 제가 이 새를 놓아주겠습니까? 그냥 잡고 있을 거겠습니까? 라고 하니까 서산대사가 뭐라고 답변을 했죠? 혹시 그거 너무 많이 알려져가지고 알 것 같은데. 그 너무 많이 알려준 걸 저는 모릅니다. 몰라? 그 사실은 이제 내가 요즘에 삼가귀감이라는 책을 가지고 또 우리가 스터디를 하기 때문에 음, 더 익숙한 것 같은데, 그렇게 너무 많이 알려지지 않았을 수도 있어요. 삼가귀감이라는 책 자체도 많이 알려져 있지 않으니까. 근데 여기서 사명대사가 이제 자기 스승을 이렇게 가서 내가 이 새를 계속 잡고 있겠습니까? 놓아주겠습니까? 하니까 수산대사가 방 안에 있다가 그 부들 그 뭐지? 방 밖으로 바나나를 이렇게 탁 내놓고서 내가 나갈 것 같으냐? 계속 들어올 것 방 안에 그대로 있을 것 같으냐라고 물었대잖아요. 그죠? 그 기억나죠? 아, 어렴풋이. 네. 내가 나갈 것 같으냐? 아니면 그대로 있을 것 같으냐? 바나나 음, 딱 들고. 그게 이게 무슨 말이냐면은 그 자기의 근본 자리에서 다 하는 거니까 이게 그거를 뭐라고 말할 수가 없는 거죠. 왜냐면 사람들이 가지고 있는 그 레벨, 그 차원이 다 다르기 때문에. 그러니까 이거를 그러니까 그래서 화두처럼 나오는 게 뭐냐면 숨을 내쉬는 게 옳으냐 들이쉬는 게 옳으냐 이런 표현도 있어요. 화두 중에. 음, 음, 호와 호가 옳으냐 흡이 옳으냐 웃기잖아요. 둘 다 옳은 거고. 그러니까 그 둘 호와 흡 사이에 있다. 내쉬고 음, 들이쉬는 사이에 있다. 나가고 들어가는 사이에 있다. 놓아주고 음, 안 놓아주는 사이에 있다. 이렇게밖에 말할 수 없는 거죠. 음, 그래서 이제 그 얘기를 이제 그게 생각났고요. 그 마지막 부분은 이제 속마음은 에, 밝, 그 밝은 태양과 깨끗한 푸른 하늘 같다라고 표현을 해요. 상징으로 가장 많이 하죠. 속마음은. 그런데 언제부터인가 그 위아래가 전도된 업사이드 다운 된다고 그러죠. 위가 아래로 가고 아래가 위로 가는 그런 망상과 환상으로 사람들이 살아가기 시작했어요. 서로 분리되어 있지 않은 생명체들을 분리시키고 이런 식으로 어, 그렇게 변해서 어, 태양빛은 어둠이 가려지고 깨끗한 청정한 푸른 하늘은 또 먹구름이 가려지고 이렇게 되었다라는 거죠. 그러니까 이 맑은 거울과 같은 그 본성, true nature. 이것은 정말 구름이 없는 밝은 하늘과 같은 어둠의 마찬가지죠. 여기 그런 표현이 있는데, 음, 밝고 맑고 깨끗한 그런 하늘 같은, 그런 명경지수와 같은 그 주인공을 우리가 이미 다 생내적으로, 그러니까 선천적으로 태어나면서부터 부여받았기 때문에 그거를 받아들여라. 그러면 끝난다. 문제 해결됐다. 가스펠이 따로 없어요. 이게 복음인 거죠. 복음. 여기까지 일단, 예, 하는 걸로 했죠. 그러면 일단 다음에 칠다이님 어디까지 하는지 나랑 좀 확실히 맞춰놔야 될 것 같아요. 와꾸를. 네. 어디까지예요? 다음에?